वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जगदीश टाइटलर की जमानत की अर्जी प्रवान होने तो बाद रोष दिखाई दे रहा सी कौमी। जिवें तुसीं देख रहे हो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वल्लों एक बड़ा वड्डा प्रोटेस्ट इत्थे किया जा रहा है, जिहदे विचकार पूरी कही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वेले शामिल है। तुहाडे सामने जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। असी तुहानूं उस प्रोटेस्ट जिहड़ा राउत एवेन्यू कोर्ट वाल जा रहा है वो असी तुहानूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असी गल कर रहे हैं सर हरमीत सिंह कालका दे नाल इस सिचुएशन के उत्ते। हरमीत सिंह कालका जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, अज 39 साल तो जी कौम लड़ाई लड़ रही सी, कोर्ट ने जिस तरीके के नाल कानून जमानत देती है, साडी मांग है CBI तो कि उन्होंने अरेस्ट करे। जगदीश टाइटलर सिख कालका के पीछे सानू चाहिए, असीं उन्होंने कभी भी माफ नहीं कर सकते। अज कोर्ट ने बड़ा गलत कर रखा है, अज वो पेशी के उत्ते सारे उन्होंने घेरन जा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोर्ट के अंदर जा रहा है। असी जगदीश सिंह कालो दे नाल भी गल करने, होर जिहड़े इत्थे साडे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीडर हैगे ने, असी उन्हां नाल भी गल करन दी कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वेले प्रोटेस्ट कर रही हैगी इत्थे। वकीलों ने जो अंदर आर्ग्यूमेंट किए, 39 साल का जो केस पुराना है, सारे तथ्य कोर्ट के अगे रखे और सानू पूरी उम्मीद सी कि जगदीश टाइटलर नू जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन वही जज साहब है जिन्होंने पहला सज्जन कुमार नू भी बेल दी सी, हुण जगदीश टाइटलर नू भी बेल दी है। मैं समझदा कि आज जुडिशरी नू सोचण दी लोड़ है कि 39 साल पुराने जख्म और जख्मां दे उत्ते नमक छिड़किया गया है जमानत दे के। असीं CBI नू गुजारिश करते हैं तुरंत एप्लीकेशन फाइल करे हाई कोर्ट दे विच और जमानत रद्द करवाउण दी एप्लीकेशन फाइल की जाए। और माननीय कोर्ट नू भी अपील करांगे कि ओदी जिहड़ी जमानत दी याचिका उन्होंने दोबारा तो खारिज किया जाए। ये मांग है समूची दिल्ली दी, समूचे हिंदुस्तान दे उन्हां सिखां दी जिन्हां दी 1984 दे विच नस्लकुशी करन दी कोशिश की गई। ये दर्द, ये भैणां दा, ये साडे वीर जिहड़े छोटे छोटे बच्चे उस वक्त तो अज तक ये संघर्ष कर रहे हैं पिछले 39 सालों तो, असीं सारे उन्हां दे दर्द दे नाल शामिल हाँ। और ये लड़ाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट हमेशा लड़ता आया और लड़ता रहेगा। असी उस तक लड़ांगे जद तक असी जगदीश टाइटलर नूं सलाखा दे पीछे नहीं भेजते। ये साडा वचन है और असी सारिਆਂ ने इहदे उत्ते खड़ा होना है। मैं आई हुई संगत नूं भी कहांगा कि अपने अपने भी तुसीं सारे विचार रखो और अज दस दईए सरकारां नूं कि असी चुप नहीं बैण वाले, असी CBI नूं दस दईए असी चुप नहीं बैण वाले, असी कोर्ट नूं दस दईए असी चुप नहीं बैण वाले। असी अपना इंसाफ लैके रवांगे। ये जिहड़ी लड़ाई असी लड़दे आए हां, इहनूं लड़दे रवांगे, आखिरी साह तक लड़दे रवांगे। बंद करो, 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 बंद करो। जगदीश टाइटलर जिसने 1984 दे इंदिरा गांधी दे मौत तो बाद दिल्ली दे विच मॉब नूं लीड किया और उस मॉब ने सिखां दा कतलेआम किया। 1984 तो लैके अज तक सिख कौम लड़ती आई अपनी लड़ाई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार 1984 के केसां दे पैरवाई कर रही सी। हुण जाके जदों सम्मन होए सन और किते ना किते उम्मीद बंदी सी, उम्मीद दी लगी सी सिखां नूं कि किते उन्हां दी सुनवाई होई आ और जगदीश टाइटलर सुलाखा दे पिछे जाएगा। अज उसनूं अरेस्ट किया जाना सी, लेकिन अफसोस जुडिशरी ने, ये वही जज साहब सी जिन्हां ने सज्जन कुमार नूं बेल दित्ती, ये वही जज साहब जिन्हां ने जगदीश टाइटलर नूं बेल दित्ती। अज बड़ा दुख है सारे सिखां दा, अज जो दिल है, जो दर्द है, वो दर्द छलक रहा है। अज दिल्ली तो इन्नी वड्डी गिनती दे विच संगत इत्थे पहुंची है प्रदर्शन करन लई, अपना दुख जाहिर करन लई। CBI
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਣ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਂਗੇ? 40 ਸਾਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਤਾਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰਤੇ, ਜਿਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ,
जगदीश टाइटलर को, जगदीश टाइटलर की जमानत, जगदीश टाइटलर की जमानत, जगदीश टाइटलर की जमानत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ मैं दसना चाहांगा कि 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਢਿੱਲੋਂ, उसने सज्जन कुमार ਨੂੰ भी बेल ਦਿੱਤੀ ਸੀ और दिल्ली कमेटी ने जाके उस ऑर्डर से स्टे लेके आया सी। ਅਸੀਂ बहुत जल्द इस ऑर्डर ਦੇ ਅੱਗੇ स्टे लेके ਆਵਾਂਗੇ और टाइटलर ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ टाइटलर ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ CC ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ है पूरी ईमानदारी दे नाल जदों तक फाइट करते रहेगी जदों तक यह जेलों की सलाखा नहीं जाएगा। टाइटलर को फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, फांसी दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी आज जो जगदीश टाइटलर के विरोध दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਹਨ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 96 ਤੋਂ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਹ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ CBI ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਸੀ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ 700 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਇਹ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। और सारी दुनिया को पता है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद CBI की बंद करो कई बार इस पर रिजेक्ट किए गए केसों को मगर उसके बावजूद भी उसका रेस्ट नहीं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्योंकि ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹੀਓ ਕਹਿਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੇਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਖੜਾਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CBI ਦੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲੱਭੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਲੱਭੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵਰਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੰਡਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बाहर निकलो माता बेटा कातलां नूं सजा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਤ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਪੀ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਭੈਣ ਜੀ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? हमें भी जिंदा को जला दो, हमारे जैसे बाप को जलाया गया, सानू जलाया गया, सानू इंसाफ नहीं मिला। आज तक 40 साल हो गए रोते पीटते, सानू इंसाफ क्यों नहीं दिता गया? कल दी तरीके से ये आज गिरफ्तार होना सी, उन्होंने एप्लीकेशन क्यों लाई है? सानू 2 घंटे रोकया गया, सानू वड़ा नहीं दिता अंदर। साढ़े परिवार ने भी, गुरुद्वारा कमेटी वाले ने भी नहीं अंदर वड़न दिता। इन्होंने पता नहीं की रिश्वत दिखा दी है, की किया जज ने, सानू इंसाफ नहीं देंदे। 40 साल हो गए थे आंदे तरीक देंदे, हर वारी तरीक कोर्ट कचहरी चक्कर जा के हालत खराब हो गई। सानू आज तक इंसाफ नहीं दिता। उन्हें फांसी होनी चाहिए जगदीश टाइटर नूं। मैं तो अरदास कर दिया गुरु महाराज इनू हार्ट अटैक आ जाए, उत्थे ही मर जाए जिवें असीं तड़प रहे हैं, बच्चे भी एवें तड़पे। इनू हार्ट अटैक आ जाए गुरु करे बहन इतना बरी हो जाए, रब तो उत्ते चढ़ जाए। गुरु महाराज करेगा, इनू हार्ट अटैक आ जाएगा, ये नाश हो जाएगा। 40 साल हो गए इनू सानू रोदे पिटदे, सानू इंसाफ नहीं मिले आज तक। इनू गुरु दी मौत मरेगा, रब करेगा इनू। इनू इंसाफ दो जज साहब, मोदी सरकार सानू इंसाफ दो, इंसाफ दो सानू। हमारा इंसाफ चाहिए, मेरे इंसाफ चाहिए। 40 साल हो गए मेरे इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, मेरे 40 साल हो गए। मेरा बाप नू मारिया सी, मैनू ही मार दो, जिंदा नू चला गया। अंदर बढ़ो जाते चढ़ जाओ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 39 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਖਾਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਦਾ ਰक्षा रियायत, देख तेग फतेह, बिरद की पेज, पंथ की जीत होकर रहेगी, पंथ की जीत होकर रहेगी। बोले सोनहाल, बोले सोनहाल। जे कर कोई इंसाफ नहीं होता तो साढ़े वो इंसाफ करने तैयार हाँ। जे वाकई बक्के अपने माँ के पुत जम्मे तो सानू दे दो, असं इंसाफ करके दिखाने। ठीक है जी, असं जे लंगर, जे सिख कौम गुरु की, जे गुरु साहब लंगर ला सकते हैं तो असं इंसाफ करना भी जानते हैं। ऐसी गल नहीं है। जिन्हें दिन बीती थी उन्होंने पता होंगे, भावे हिंदी में सुन लें। मैं सरकार को चुनौती देना खुलेआम, अगर सरकार से इंसाफ नहीं होता तो ये सिख कौम के पास केस दे दे और वो इंसाफ करके दिखाएगी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਡਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ, 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਖਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਨੇ, 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? देखो जब तक सानू इंसाफ नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट ये धरने चलते रहने। सानू 40 साल होने लगे ने और अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। अज जो मोलन लग रहा सी, थोड़ी मतलब लगन वाली सी, तो इन्होंने चुके जो काम किया बहुत ही मंदभागा काम किया है। सानू जब तक साड़ी जान है असी प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब सानू इंसाफ नहीं मिलेगा जी मर्जी कोर्ट जाना पे जावांगे। ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ षडयंत्र है जो सिखा रचा जा रहा है, सिखा क्यों नहीं इंसाफ दे रहे, सिखा क्यों बेइंसाफी की जा रही है, ये साड़ी समझ तो बाहर है। साड़ी सरकारों की अपील है कि इन्होंने जल्द तो जल्द बेल रद्द करके इन्होंने जेल के पिछे दिता जाए, नहीं तो प्रोटेस्ट इस तो वध तरीके किए जाएंगे। मैं होर एक अपील करना चाह रहा अज बड़े दिल तो, मैं अपने दिल तो कर रहा कि जिस तरीके इन्होंने साढ़े सिखा साड़िया गया सीगा, मैं कहना जगदीश चाटर साढ़े हवाले कर दो, असीं उन्होंने उस तरीके साड़ देंगे, असीं सरकार सामने पेश हो जाएंगे, सानू बेशक फांसी दे दो, सानू कोई इतराज नहीं, असीं भजांगे नहीं इंदा कोई भज रहे हैं, साढ़े हवाले कर दो, इस कौम का दोषी है, इन्हू सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਦਰ ਬਿਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੰਗ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਹੈ ਉਸ 84 ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਉसी ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਛਕ ਲੈ, ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 302, 153, 147, 148, 149 ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਦ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ कोर्ट ने गलत फैसला देता है तो असली अगली कोर्ट जाके गुहार करांगे। 39 साल पे गूंगी बेरी सरकार को हम हाजिर करते हैं कि इन खूनियों को जेल के अंदर भेजो। कीचड़ दो इसको मुंह में, कीचड़ दो इसको। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਊਤ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। 11 ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਿਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੌਮ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਈਆ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਕੂਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਢਿੱਲ ਸਿਰ ਵਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਹੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਤ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, 39 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਾਨਯ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਯਾਚਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਦ, ਇਹ ਪੈਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ, 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 ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮੌਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੁਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੀਬੀਆਈ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਣ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਂਗੇ? 40 ਸਾਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਤਾਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰਤੇ, ਜਿਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, बोले सो निहाल,
जगदीश टाइटलर को, जगदीश टाइटलर की जमानत, जगदीश टाइटलर की जमानत, जगदीश टाइटलर की जमानत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं दसना चाहांगा कि 19 मई ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਢਿੱਲੋਂ, उसने सज्जन कुमार ਨੂੰ भी बेल दी सी और दिल्ली कमेटी ने जाके उस ऑर्डर से स्टे लेके आया सी। असी बहुत जल्द इस ऑर्डर से अगे स्टे लेके आवांगे और टाइटलर ਨੂੰ सुनिश्चित करांगे कि टाइटलर जेलों की सलाखा ਵਿੱਚ जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ग्राउंड जज साहब ने ਲਈ है कि ये धमकी नहीं देगा, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ CC ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश करके सारी दुनिया जग जाहिर किया जाएगा कि किस तरह टाइटलर अज भी चुप नहीं बैठा है, गवाहां नूं खरीद फरोख्त कर रहा है, उन्होंने धमकी दे रहा है, उन्होंने घर बंदे भेज रहा है और थाणिਆਂ ਵਿੱਚ उन्होंने खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। बहुत जल्द असी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गवाहां नूं जिन्होंने उन्होंने धमकी दी है, लालच दी है, डराया गया है, वो गवाह भी तुहाडे सामने पेश किए जाएंगे। असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी जी है पूरी ईमानदारी दे नाल जदों तक फाइट करते रहेगी जदों तक यह जेलों की सलाखा नहीं जाएगा। टाइटलर को फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो, फांसी दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी आज जो जगदीश टाइटलर के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੋ फैसले हो रहे हैं असी इसका विरोध करते हाँ कि इन्हों जल्दी तो जल्दी सलाखा के अंदर बंद किया जाए तो सानू जो 39 साल तो साढ़े परिवार जो 84 के अंदर पीड़ित हैं जिन्होंने दुख संताप अपने शरीरों से हटाया है उन्होंने न्याय मिल सके। इस करके अज सारी संगत जो है इस विरोध में आई है कि ये जगदीश टाइटलर जो है इन्हें लखा करोड़ों जो सिख पीड़ित हैं दर्द लैके पूरी दुनिया के अंदर जो इसका विरोध हो रहा है कि इन्हों जल्दी जल्दी सज़ा दी जाए, सलाखा के अंदर बंद किया जाए। जे केस हिंदुस्तान का कोई कानून है तो सानू इंसाफ मिलेगा, जे सानू इंसाफ नहीं मिलया तो यदा मतलब कि हिंदुस्तान का कानून दो पक्खा है, साढ़े वास्ते कानून है अलग है तो दूसरे वास्ते अलग है। ये मैं कहता होया एक बार फिर कहांगा माननीय कोर्ट नूं कि इस बंदे नूं जल्दी तो जल्दी सलाखा के अंदर किया जाए कि नहीं तो ये जो सिख हैं शुरू तो अपना बदला लेना जानते हैं तो ये आप ही ले लेंगे, नहीं तो जे ये सरकार ये कोर्ट चाहती है कि शांति बनी रहे तो इन्हों जल्दी तो जल्दी सलाखा के अंदर किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोन
ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 96 ਤੋਂ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਹ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ CBI ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਸੀ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ 700 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਇਹ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ और जब तक ये सरकारां जगदीश टाइटलर ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और सारी दुनिया को पता है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद CBI की बंद करो कई बार इस पर किए गए केसों को मगर उसके बावजूद भी उसका अरेस्ट नहीं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्योंकि ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹੀਓ ਕਹਿਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੇਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਖੜਾਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CBI ਦੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲੱਭੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਲੱਭੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵਰਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੰਡਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
दोषियों को सजा दो, सजा दो। जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद। हाय 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 जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਤ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਪੀ ਗੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦਾ। ਇਨ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਿਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? हमें भी जिंदा को जला दो, हमारे जैसे बाप को जलाया गया, सानू जलाया गया, सानू इंसाफ नहीं मिला। आज तक 40 साल हो गए रोते पीटते, सानू इंसाफ क्यों नहीं दिता गया? कल दी तारीख से आज गिरफ्तार होना सी, उन्होंने एप्लीकेशन क्यों लाई है? सानू 2 घंटे रोकया गया, सानू वड़न नहीं दिता अंदर। साढ़े परिवार ने भी, गुरुद्वारा कमेटी वाले ने भी नहीं अंदर वड़न दिता। इन्होंने पता नहीं की रिश्वत दिखा दी है, की किया जज ने, सानू इंसाफ नहीं देंदे। 40 साल हो गए आंदे तरीक देंदे, हर वारी तरीक कोर्ट कचहरी चक्कर जा जा के हालत खराब हो गई। सानू आज तक इंसाफ नहीं दिता। फांसी होनी चाहिए है जगदीश टाइटलर नू। मैं तो अरदास कर दिया गुरु महाराज इनू हार्ट अटैक आ जाए, उत्थे ही मर जाए जिवें असीं तड़प रहे हैं, बच्चे भी एवें तड़पे। इनू हार्ट अटैक आ जाए गुरु करे, बहन इतना बरी हो जाए, रब तो उत्ते चले जाए। गुरु महाराज करेगा, इनू हार्ट अटैक आ जाएगा, ये नाश हो जाएगा। 40 साल हो गए इनू सानू रोदे पिटदे, सानू इंसाफ नहीं मिले आज तक। अनु गुरु दी मौत मरेगा, रब करेगा अनु। अनु इंसाफ दो, जज साहब, मोदी सरकार सानू इंसाफ दो, इंसाफ दो सानू। हमारा इंसाफ चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए। 40 साल हो गए मैंने इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, मैंने 40 साल हो गए। मेरा
ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੜੋ ਜਾਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੜ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਮਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ तहाँ तो रक्षा रियात देख तेग फतेह बिरद की पेज पंथ की जीत होकर रहेगी पंथ की जीत होकर रहेगी बोले सोनहाल बोले सोनहाल जेकर इन्हां कोल इंसाफ नहीं होंदा तो साडे वदे असीं इंसाफ करन नूं तैयार हां जे वाकई बक्के अपने मां दे पुੱਤ जम्मण तो सानू दे दो असीं इंसाफ करके दिखाउने आ ठीक है जी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ मैं सरकार ਨੂੰ चुनौती देना खुलेआम अगर सरकार से इंसाफ नहीं होता तो ये सिख कौम के पास केस दे दे और वो इंसाफ करके दिखाएगी ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਡਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਖਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਲਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਲਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਈ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ षडयंत्र ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੀ ਬੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਦਰ ਬਿਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਹੈ 84 ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ओर ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਛਕ ਲੈ, ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਣ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 302 154 147 148 149 ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। CBI ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਦ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। अगर कोर्ट ने गलत फैसला देता है तो असली अगली कोर्ट जाके गुहार करांगे। 39 साल से गूंगी बेरी सरकार को हम हाजिर करते हैं कि इन खूनियों को जेल के अंदर भेजो। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਊਤ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। 11 ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਤਲਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੌਮ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਈਆ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ CBI ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਕੂਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ CBI ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਦੇਖੋ ਗਈ? ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਢਿੱਲ ਸਿਰ ਵਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।